क्लिअर होऊन जाते. ठीक आहे, त्यामुळे सांगत चला. सो I will share screen first. स्क्रीन पण दाखवतो तुम्हाला, म्हणजे स्क्रीन दिसते सर्वांना? येस सर, दिसते. ओके. So this also seen, this benzene ring also we have seen in last lecture. In this benzene ring, if we consider that all hydrogens comes under which region, diamagnetic or paramagnetic? Benzene ring hydrogen? Paramagnetic region, and that's why their chemical shift value are in the range of, काय रेंज आहे बेंझिन रिंगची हायड्रोजन अटॅच असलेले? Yes, 7 point something. 7 point something, that is 7.25 to 7.5. ओके, 7.2 to 7.5 च्या आसपास बेंझिन रिंगचे हायड्रोजन असतील. सिन्स ऑल हायड्रोजन्स कम्स इन अ paramagnetic region, that is de-shielded region. Okay, then we also see this paracyclophanes, then aldehyde proton. Okay, aldehyde proton also comes in a paramagnetic region, that is de-shielded region. That's why its value is 9 to 11 delta. Okay, or 9 to 11 ppm. So these are the different example we have seen in a last lecture. We have also seen the 18 aniline structure, which is aromatic. The all hydrogens in this diamagnetic region have very low value, low delta value, that is up to -1.8. ओके, म्हणजे रेफरन्स प्रोटॉन पेक्षाही कमी व्हॅल्यू आहे याची डायमॅग्नेटिक रिजन मधल्या प्रोटॉनची, बिकॉज इट हॅव्हिंग स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड. आता हे एवढे डबल बॉन्ड असल्यामुळे त्याची मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉंग असेल. हे सर्व प्रोटॉन जे आहेत आतल्या बाजूचे, हे कोणत्या रिजन मध्ये आहेत? आतल्या बाजूचे हायड्रोजन कोणत्या रिजन मध्ये आहेत? डायमॅग्नेटिक रिजन. आणि बाहेरच्या बाजूचे कसे असतील? पॅरामॅग्नेटिक रिजन मध्ये. आणि त्यामुळे त्यांची व्हॅल्यू किती आहे? जास्त आहे, ती 8.2 च्या आसपास आहे. आतले हायड्रोजन जे आहेत 18 ॲन्युलिनचे, ते सर्व डायमॅग्नेटिक रिजन मध्ये आहे, हायली शिल्डेड रिजन मध्ये आहे, दॅट वी इंडिकेट बाय प्लस. अँड पेरिफेरल हायड्रोजन दॅट शोन बाय minus sign, that is they are in a paramagnetic region, so their value is 8.2, but the hydrogen in diamagnetic region having value -1.8. Then we have seen the sigma electron anisotropy. Okay, त्यामध्ये आपण पाहिले which hydrogens are shielded and which is de-shielded. Axial and equatorial hydrogen मध्ये, if we record spectra at -80 to -100 degrees Celsius, we get two different peak for axial and equatorial hydrogen, because ring clipping stop there, ring become rigid. Which is de-shielded hydrogen and which is shielded hydrogen? Axially shielded and equatorially de-shielded. Yes, axial hydrogens are shielded because they are in a diamagnetic region, and equatorial hydrogens are de-shielded because they are in a paramagnetic region. Axial hydrogen हे diamagnetic region मध्ये असतील, equatorial hydrogen हे paramagnetic region मध्ये आहे. That's why axial hydrogen are shielded, equatorial are de-shielded, and therefore their value, delta value of equatorial hydrogen is more, and it is nearly 1.7. axial ची किती असेल? 1.2 च्या आसपास असेल. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये थोडा डिफरन्स आलाय, कारण की सिग्मा इलेक्ट्रॉनचे अनिसोट्रॉपिक इफेक्ट हा वीक आहे ऍज कम्पेअर टू पाय इलेक्ट्रॉन. त्यामुळे डिफरन्स पण अगदी थोडासा आहे डेल्टा व्हॅल्यू मध्ये. ओके, पण रूम टेम्परेचरला जर आपण हा स्पेक्ट्रा घेतला तर all that 12 hydrogen shows single signal at room temperature at 1.45. Okay, because ring at room temperature, ring clipping takes place. Axial hydrogen become equatorial and equatorial hydrogen become axial. In ring clipping, there is a interconversion of this axial and equatorial hydrogen into one another, and that's why
we get a single signal. So up to this we have seen in a last lecture. Okay, हे सर्व आपण last lecture ला पाहिलंय. Now we see third factor which affect the chemical shift value, and that is hydrogen bonding. So how this hydrogen bonding affect the NMR signal or chemical shift value that we see here. If we consider alcohol in a free form, that is that hydrogen does not involve in a hydrogen bonding. So how hydrogen bonding affect the NMR signal or chemical shift value? The delta shift value of proton participating in hydrogen bonding is always larger than the chemical shift value of free proton. जो फ्री प्रोटॉन असेल त्यापेक्षा हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये इन्व्हॉल्व झालेला जो प्रोटॉन आहे त्याची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू कशी असेल? जास्त असेल. मीन्स प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग इन्क्रीजेस द डेल्टा व्हॅल्यू. वाय? बिकॉज हा जो हायड्रोजन आहे याला दोन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऑक्सिजन अटॅच असतील पहा. ज्यावेळेस तो हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करतो, इकडे एक ऑक्सिजन आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, इकडे एक इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऑक्सिजन आहे. सो हे दोन्ही ऑक्सिजन त्याचे इलेक्ट्रॉन काय घेतील? स्वतःकडे ओढतील. बरोबर? आणि त्यामुळे तो जो हायड्रोजन आहे, बोथ ऑफ दिस ऑक्सिजन ट्राय टू पुल देअर इलेक्ट्रॉन, हायड्रोजनचे इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतील. आणि त्यामुळे ऑक्सिजन, तो जो हायड्रोजन आहे त्याच्यावरचा इलेक्ट्रॉन क्लाउड काय होईल? इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑफ दिस हायड्रोजन डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी डिक्रीज झाली, प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी, कारण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड एक्सपिरियन्स बाय दॅट प्रोटॉन इन्क्रीजेस. बरोबर? इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी झाली, तो हायड्रोजन जास्त मॅग्नेटिक फील्ड एक्सपिरियन्स करेल. जास्त मॅग्नेटिक फील्ड एक्सपिरियन्स केली, त्याची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी वाढेल. प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी वाढली, डेल्टा व्हॅल्यू पण वाढेल. सो इन दिस वे, in presence of hydrogen bonding increases chemical shift value of proton. You got this point? यामध्ये जास्त काही नाही सांगण्यासारखं. बरोबर? म्हणजे जिथं जिथं हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल, प्रोटॉनची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू वाढलेली असेल. हायड्रोजन बॉन्डिंग जर अब्सेंट असेल तर प्रोटॉनची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू सुद्धा कमी होईल. ओके, सो ड्यू टू दिस, आवाज चालू राहिलाय का कुणाचा? जयदीप कांडेकर, आवाज बंद करा. सॉरी सर. So this is how hydrogen bonding affect the chemical shift value. Okay, लक्षात आलंय सर्वांना? Then we see acid strength. आता जो प्रोटॉन आहे, एखादा प्रोटॉन जर मॉलिक्यूल मध्ये अटॅच असेल किंवा तो ऍसिड मधला प्रोटॉन जर घेतला आपण, तर ऍसिड काय करतो? ऍसिड विल डोनेट प्रोटॉन. प्रोटॉन देतो म्हणजे काय देतो? तो फक्त H+ देतो. बरोबर? मग बॉन्डेड, मला सांगा तुम्ही, हा जो डोनेट केलेला H+ आहे तो आणि हा बॉन्डेड हायड्रोजन आहे तो, ह्या दोघांमध्ये डेल्टा व्हॅल्यू कुणाची जास्त असेल? येस, टेल मी. हा जो H+ आहे त्याची डेल्टा व्हॅल्यू आपण या हायड्रोजन बरोबर कंपेअर केली तर कुणाची जास्त असेल? H+ ची डेल्टा व्हॅल्यू जास्त असेल की हायड्रोजन, बॉन्डेड हायड्रोजनची? येस, लवकर. विच केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू इज मोर? बॉन्डेड हायड्रोजनची. का बरं? बॉन्डेडची असेल तर का, आणि फ्री हायड्रोजनची असेल तर का? लवकर पटापट बोलायचं आता, इतके वेळ बॉन्डेड हायड्रोजन, बॉन्डेड हायड्रोजन ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, तुमचं असं म्हणणं आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऑक्सिजनला अटॅच असल्यामुळे बॉन्डेड हायड्रोजनची डेल्टा व्हॅल्यू जास्त असेल आणि H+ ची कमी असेल. तो फ्री फॉर्म आहे ना, मग त्यामुळे कमी असेल का? मी हायड्रोजन नाही लिहिला, मी H+ लिहिला, हे लक्षात ठेवा. त्या H+ कडे किती इलेक्ट्रॉन आहेत? H+ कडे किती इलेक्ट्रॉन आहेत मला ते सांगा आधी. इलेक्ट्रॉन नाही सर. इलेक्ट्रॉन नाहीये, लक्षात घ्या.
H plus कडे when we are writing H plus proton, it don't have any electron. म्हणजेच काय? It is a naked nucleus. हा कसा आहे? नेकेड न्यूक्लियस आहे. त्याला इलेक्ट्रॉन क्लाउड आहे का? नाही. H प्लस इज द नेकेड न्यूक्लियस. पण तो जर आपण बॉन्डिंग मध्ये पाहिलं तर त्यांनी जरी ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल तरी ऑक्सिजन बरोबर एक इलेक्ट्रॉन शेअर केलेला आहे. इलेक्ट्रॉन क्लाउड आहे ना शेअरिंगचं, जरी ते ऑक्सिजनकडे शिफ्ट झालेलं असेल तरी. लक्षात येत आहे का? या हायड्रोजनकडे इलेक्ट्रॉन आहेत पण हा नेकेड न्यूक्लियस, द प्रोटॉन प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ नेकेड न्यूक्लियस इज ऑलवेज हायेस्ट ऍज कम्पेअर टू बॉन्डिंग हायड्रोजन. सगळ्यात जास्त त्याची असते कारण त्याच्यावरती इलेक्ट्रॉन क्लाउडच नाहीये. जेवढे आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करू टोटल तो एक्सपिरियन्स करल आणि त्यामुळे त्याची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी काय असेल सर्वात जास्त असेल आणि त्यामुळे त्याची एनएमआर शिफ्ट व्हॅल्यू सुद्धा जास्त असते. आणि त्यामुळे हा जो ऍसिड प्रोटॉन आहे तो सोल्युशन मध्ये काही फ्री फॉर्म मध्ये असतो, काही बॉन्डेड फॉर्म मध्ये असतो, त्यामुळे त्याची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू सर्वात जास्त असते. आणि ती किती आहे? 11 ते 14च्या दरम्यान. ऍसिड प्रोटॉन खूप लांब मिळतो का आपल्याला, हायली डिशिल्डेड प्रोटॉन, कारण तो फ्री फॉर्म मध्ये नेकेड फॉर्म मध्ये नेकेड न्यूक्लियसच्या टाईप असतो ना, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनच नाहीये. इट इज अ नेकेड न्यूक्लियस and that's why its chemical split value is highest as compared to any bonded hydrogen. कारण की बॉन्ड आहे म्हणजे इलेक्ट्रॉन आहेत. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येस ऑर नो? बॉन्डेड फॉर्म मध्ये आहे म्हणजे तो इलेक्ट्रॉनच्या सानिध्यात आहे. फ्री फॉर्म मध्ये आहे म्हणजे त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉनच नाही. H प्लस म्हणतोय आम्ही, हायड्रोजन नाही घेतलेला, मी H प्लस घेतलाय. H प्लस वरती एकही इलेक्ट्रॉन नाही आणि त्यामुळे तो नेकेड न्यूक्लियस म्हणून ऍक्ट होतो. and that's why its precisional frequency is highest. No electron cloud present around that nucleus, so it experiences larger magnetic field and that's why its precisional frequency is highest as compared to any bonded hydrogen. And that's why the acidic proton जो आहे तो फ्री फॉर्म मध्ये असतो सोल्युशन मध्ये आणि त्यामुळे त्याची डेल्टा व्हॅल्यू ही हायेस्ट आहे, नियरली 11 to 14. बरोबर? कार्बोक्सिलिक ऍसिड. ते जर आपण फिनॉल पाहिला तर फिनॉलचा प्रोटॉन सुद्धा कसा असतो? फिनॉलचा प्रोटॉन पण काय आहे? ऍसिडिक आहे. दॅट्स वाय इट्स ऑल्सो वी गेट दिस डेल्टा व्हॅल्यू ऑफ फिनॉल प्रोटॉन इज 10 to 13 ppm और डेल्टा व्हॅल्यू इज 10 to 13 फिनॉलची, कारण हा सुद्धा ऍसिडिक प्रोटॉन आहे. फिनॉलचं दुसरं नाव काय माहितीये का? अनदर वन नेम ऑफ फिनॉल इज काय आहे? कार्बोलिक ऍसिड. फिनॉललाच काय म्हणतात? कार्बोलिक ऍसिड. and that's why it is also act as acid. its delta value is 10 to 13 ppm. ओके, म्हणजे आपण जर पाहिलं तर हायड्रोजन बॉन्डिंग मुळे काय होतं? डेल्टा व्हॅल्यू वाढते. पण आपण जर ऍसिड जर पाहिला, ज्या प्रोटॉनची डेल्टा व्हॅल्यू जास्त आहेत तो स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, ज्याची डेल्टा व्हॅल्यू थोडी कमी आहे तो थोडा वीक ऍसिड येईल. कारण जेवढं हायड्रोजन सोल्युशन मध्ये जास्त असतील तेवढी त्याची डेल्टा व्हॅल्यू जास्त येईल. पहा, अबाऊ ती 10, 11, 14 पर्यंत जाते. त्यामुळे कधी कधी हा ऍसिड प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल मध्ये मिळत नाही. जर आपण 10 पर्यंतच एनएमआर सिग्नल घेतलेले असले तर डेल्टा व्हॅल्यू 10 पर्यंत. ओके, तो ऍसिड प्रोटॉन कुठे मिळतो? 11, 12, 13च्या पुढे. ओके, सो higher the delta shift value of acid and phenolic proton due to the acidic character and hydrogen bonding. So both factors are involved here. Okay, जेवढी ऍसिडिटी जास्त तेवढी डेल्टा व्हॅल्यू जास्त, जेवढी हायड्रोजन बॉन्डिंग जास्त तेवढी डेल्टा व्हॅल्यू आणखी जास्त. सो ड्यू टू दिस बोथ ऑफ दिस फॅक्टर केमिकल प्रोटॉन जे आहेत ऍसिडचे, ऍसिडिक प्रोटॉन जे आहेत त्याची डेल्टा व्हॅल्यू ही बऱ्यापैकी जास्त असते. नाउ वी सी सॉल्व्हंट इफेक्ट. नाउ दिस सॉल्व्हंट इफेक्ट इथं सुद्धा पहा, पोलर सॉल्व्हंट असेल तर काय होईल? स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार होईल. आणि इथं काय होईल मग? आणि हे नॉन पोलर सॉल्व्हंट आहे, वीक बॉन्डिंग तयार झाली सॉल्व्हंट बरोबर आपल्या मॉलिक्युलची. तर कुणाचा एनएमआर सिग्नल जास्त असेल? स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग असताना का वीक हायड्रोजन बॉन्डिंग असताना? स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग असतं. येस, स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग असताना ऑब्विसली एनएमआर सिग्नल जास्त असेल. आपण आताच पाहिलं पाहिजे, जेवढे हायड्रोजन बॉन्डिंग जास्त
तेवढी डेल्टा व्हॅल्यू जास्त. आणि दॅट्स वाय इफ वी टेक DMSO ॲज अ सॉल्व्हंट, there is a slight increase in the chemical shift value of the proton. इथे 6.2 मिळते, इथे 6.0 मिळते. पण हा इफेक्ट कसा आहे? खूप कमी आहे पहा. सर्वच प्रोटॉनची व्हॅल्यू थोडीशी वाढेल आणि त्यामुळे तो आपण एवढा कन्सिडर करत नाही. द इफेक्ट ऑफ सॉल्व्हंट आर व्हेरी स्मॉल और इट वी कॅन निग्लेक्ट इट. ओके, निग्लिजिबल इफेक्ट आहे, एवढा इफेक्ट नाहीये आणि त्यामुळे आपण तो कन्सिडर करत नाही. सो द नेचर ऑफ सॉल्व्हंट is affecting the chemical shift value of proton in polar solvent like DMSO. Hydrogen bonding is stronger, therefore having higher chemical shift value. Okay, and vice versa. जर नॉन पोलर सॉल्व्हंट असेल तर केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू कमी असतील, लाईक दॅट. बट दिस इफेक्ट इज व्हेरी वीक और स्मॉलर. ओके, सो these are the different factor which affect the chemical shift value of proton. ओके, हे वेगवेगळे फॅक्टर्स आपण पाहिलेत की जे केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू अफेक्ट करते. कोणते कोणते पाहिले आपण? फर्स्ट Electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी, सेकंड Anisotropy. व्हेरी गुड एनिसोट्रॉपी, थर्ड Solvent effect. solvent effect, fourth hydrogen bonding. Yes, hydrogen bonding. Okay, and we also compare the strength of acid by using this hydrogen bonding, okay, or chemical shift value. So these are the different factors which affect the chemical shift value we have seen. Now we see the next point. इथपर्यंत काय अडचण आहे का कोणाला? Yes, is there any doubt in chemical shift value? Have you got this point? All of you? अरे समजलाय का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we see next one, that is the spin splitting or coupling. How spin splitting takes place. आपण जर एक्झाम्पल घेऊयात आणि एक्झाम्पलनी समजावून घेऊयात. आपण जर हा H1 प्रोटॉन कन्सिडर केला आणि हा H2 प्रोटॉन कन्सिडर केला, दोघांची प्रेसेशनल फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे. 60 मेगाहर्ट्झ जर इन्स्ट्रुमेंट घेतला आपण, तर H2 ची प्रेसेशनल फ्रिक्वेन्सी जर 60 मिलियन 80 हर्ट्झ असेल आणि H1 ची प्रेसेशनल फ्रिक्वेन्सी 60 मिलियन 100 हर्ट्झ असेल, तर आपल्याला माहिती आहे पहा, हा 100 हर्ट्झला रेफरन्स प्रोटॉन पासून हा कितीला मिळेल? 100 हर्ट्झला मिळेल. म्हणजे त्याने एक सिग्नल दिला पाहिजे, बरोबर, H1 चा. H2 चा 80 हर्ट्झला रेफरन्स प्रोटॉन पासून, म्हणजे त्याने सुद्धा एक सिग्नल दिला पाहिजे. दिस इज अवर एक्सपेक्टेड स्पेक्ट्रा. ओके, इथं जर रेफरन्स प्रोटॉन असेल तर त्याच्यापासून हा 80 हर्ट्झ वर असेल, पुढचा 100 हर्ट्झ वर असेल. दिस इज द एक्सपेक्टेड NMR स्पेक्ट्रा. पण ऍक्च्युअली मध्ये जो स्पेक्ट्रा मिळतो तो या पद्धतीने मिळतो का? इथं 2 लाईन मिळतात आणि इकडे 2 लाईन मिळतात. Then why this happen? This is called as spin splitting of signal. तो जो एक सिग्नल मिळणार आहे किंवा मिळणार असतो त्याचं काय होतंय? स्प्लिटिंग होतं. आणि कशामुळे होतंय ते स्प्लिटिंग? न्यूक्लियसच्या स्पिनमुळे होतंय. हे समजावून घ्या. तर आपण इथं स्पिन स्प्लिटिंग पाहतोय आणि पुढे याचाच उपयोग करून आपल्याला कपलिंग कॉन्स्टंट पाहायचा आहे पहा, की जो NMR सिग्नल मध्ये फार महत्वाचा असतो. कपलिंग कॉन्स्टंट, केमिकल शिफ्ट, एक नंबर महत्वाचा केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू, आणि त्यानंतर आपण दुसरं काय कम्पेअर करतो? कपलिंग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. तर मग हे काय आहे आणि कसे आहेत? की कपलिंग कॉन्स्टंट म्हणजे काय, किंवा हे कपलिंग नेमकं कसं होतं? आपल्याला जर एक सिग्नल मिळणार असतो तर त्याचं स्प्लिटिंग 2 सिग्नल मध्ये कसं होतं ते आपल्याला आज समजावून घ्यायचं आहे. सो लेट्स लिसन केअरफुली. सो इफ वी कन्सिडर हिअर, आपल्याला हा एक्सपेक्टेड NMR सिग्नल असा मिळाला पाहिजे होता, पण आपल्याला एका सिग्नल ऐवजी, म्हणजे एकच असा मोठा सिग्नल मिळायचा, आपल्याला असे 2 छोटे छोटे सिग्नल मिळतात, बरोबर. त्या एका सिग्नलचं स्प्लिट होतं 2 सिग्नल मध्ये. तर ते कशामुळे होतं आणि काय होतं ते आपण पाहूया. दॅट इज द theory or a principle of spin coupling, spin splitting or spin coupling. हे जे स्पिन कपलिंग आहे ते त्याची थिअरी किंवा प्रिन्सिपल काय आहे ते काळजीपूर्वक ऐका. एकदम छान आहे, मजेशीर आहे, समजलं एकदम भारी आहे. पहा,
एकदम लॉजिकल आहे. स्पेक्ट्रोस्कोपी हा विषयच लॉजिकल आहे. पहा आतापर्यंत तुम्हाला असं जाणवलं नसेल. एकदम असं छानपैकी जे न्यूक्लियस कसे कपल होतात, त्याची फ्रिक्वेन्सी कशी अफेक्ट केली जाते, हे सर्व लॉजिकल कन्सेप्ट आहेत. पहा एकदा जर हे तुम्हाला ग्रास्प झालं, एकदम अंडरस्टँड झालं, तर काहीच बघण्याची गरज नाही. बरोबर. ही थेरी तुम्हाला मी विचारत नाही, पण ही जर तुम्हाला थेरी माहिती असेल NMR ची, बरोबर, आणि आपण खूप डिटेलमध्ये घेतली आहे. पहा खूप डिटेलमध्ये, कारण हा बेस आहे NMR सिग्नल. तुम्हाला एकदा NMR समजला, बाकीच्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निकचं कोरिलेशन करून आपण स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करतो. पहा पण ते स्ट्रक्चर डिटरमाइन करताना जर तुम्हाला हे प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सी, फॅक्टर ऑफ इफेक्ट इन प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू, हे जर माहिती असेल तर तुम्हाला ते स्ट्रक्चर रिअरेंज करायला सोपं जातं. आणि ह्या केमिकल शिफ्ट बरोबरच आणखी इक्वली इम्पॉर्टंट व्हॅल्यू आहे, ती म्हणजे कपलिंग कॉन्स्टंटची. आणि हे कपलिंग कॉन्स्टंट किंवा स्पिन स्प्लिटिंग कसं होतं ते आपण पाहूया. सो लेट्स सी हिअर. आता इमॅजिन करा, आपला प्रोटॉन जो आहे आपल्या ऑब्झर्वेशनचा, आता आपला फोकस कशावरती आहे? पहा H1 प्रोटॉन वरती आहे. असं कन्सिडर करा. आपण 60 मेगाहर्ट्झ मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलेली आहे. ओके, 1.41 टेस्ला, दॅट इज 60 मेगाहर्ट्झ मॅग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलेली आहे. म्हणजे काय होईल? आपल्याला जो पहिला सिग्नल H2 मिळणार होता तो 80 हर्ट्झला मिळेल. ओके, 60 मिलियन 80 हर्ट्झला. आणि H1 प्रोटॉन जो आहे तो 100 हर्ट्झला मिळणार आहे. पण तसं न होता त्याचं काय होतं? पहा स्प्लिटिंग होतं. कसं स्प्लिटिंग होतं ते समजावून घ्या. काय असतं, कोणताही न्यूक्लियस ज्यावेळेस त्याची प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सी, तो प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सीमध्ये प्रिसाइजली तो हे त्याची फ्रिक्वेन्सीमध्ये तो रोटेट होत असतो त्या प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सीना, तर त्याचे शेजारी कोण आहे हे सुद्धा त्याला अफेक्ट करत असते. पण शेजारचा न्यूक्लियस सुद्धा त्याला अफेक्ट करत असतो. आतापर्यंत आपण काय पाहिलं? हाऊ इलेक्ट्रॉन अफेक्ट द न्यूक्लियस प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सी. यस, आतापर्यंत आपण ते पाहिलं की इलेक्ट्रॉन क्लाउड कसं अफेक्ट करतो. आता आपण काय पाहणार आहे स्पिन स्प्लिटिंग मध्ये, की शेजारचा न्यूक्लियस जो आहे, आपण काय म्हणतो शेजारी कोण आहे, शेजार धर्म, शेजारी कसा आहे. ओके, तर ह्या शेजाऱ्याबरोबर पण त्याचे काही संबंध असतात. बरोबर, जसं कोणाच्याही शेजारी कोणी असतं तर थोडीफार देवाणघेवाण चालूच असते. तसं हा जो शेजारचा न्यूक्लियस आहे त्याचं स्पिनिंग कसं आहे याच्यावरती ह्या न्यूक्लियस पण थोडासा, त्या न्यूक्लियसचं जे ओरिएंटेशन आहे ते आपल्या रेफरन्स न्यूक्लियसचा जी प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला अफेक्ट करतं. पहा आता इथं आपल्या ऑब्झर्वेशन अंडर आपण न्यूक्लियस कन्सिडर करूयात H1 प्रोटॉन जो आहे तो आपला रेफरन्स प्रोटॉन आहे, आपल्या ऑब्झर्वेशनचा प्रोटॉन आहे, की जो आपण स्टडी करतोय. बरोबर, काय स्टडी करतोय याचं आपल्याला माहिती आहे. पहा याची प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सी 60 मिलियन 100 हर्ट्झ आहे, म्हणजे तो 100 हर्ट्झला सिग्नल मिळायला पाहिजे. छानपैकी असा एकच सिग्नल मिळायला पाहिजे 100 हर्ट्झला, रेफरन्स प्रोटॉन पासून असा 100 हर्ट्झला एक सिग्नल मिळायला पाहिजे. हा जर रेफरन्स प्रोटॉन असेल तर H1 असा मिळायला पाहिजे. बरोबर, पण काय होतं माहितीये का, आतापर्यंत आपण इलेक्ट्रॉन फॅक्टर कन्सिडर केले, आता आपण शेजारचे न्यूक्लियस कसं अफेक्ट करतात ते पाहूयात. हा जो प्रोटॉन आहे याचा ऍडजेसंट कार्बनचा जो हायड्रोजन आहे त्याच्या न्यूक्लियसचं ओरिएंटेशन कसं आहे हे सुद्धा अफेक्ट करतो. आपल्या हायड्रोजनचं न्यूक्लियस इमॅजिन करा, मी काय सांगतोय काळजीपूर्वक लक्ष देऊन ऐका आणि इमॅजिन करायचंय. आता मी सांगतोय आपला जो रेफरन्स हायड्रोजन आहे त्याचं ओरिएंटेशन आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला पॅरलल कन्सिडर करूयात. बरोबर बरोबर, तो जर न्यूक्लियस पॅरलल असेल एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला आणि शेजारचा न्यूक्लियस तो पण पॅरलल असेल, बरोबर, तर काय होतं, आपल्या न्यूक्लियसची प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सी शेजारचा न्यूक्लियस जर पॅरलल असेल तर ती वाढते. बघा, आता मॅग्नेटिक फील्डचं जसं ऍडिशन होतं तसं इथं काय होतं, दोघांचंही ओरिएंटेशन सेम आहे, दोघांची फ्रिक्वेन्सी वाढते. किती वाढेल ती? 100 हर्ट्झ होती ती 110 हर्ट्झ होईल. ओके, शेजार धर्मामुळं. बरोबर, शेजारी कसा आहे, शेजारी आपल्या सोबत आहे की आपल्या विरोधात आहे. आपल्या सोबत असेल तर तो वाढवतो, प्रिसिशनल फ्रिक्वेन्सी काय होते, वाढते. आणि ती किती होते मग? 110 हर्ट्झ होते. पहा बरोबर, ही प्रोबॅबिलिटी झाली.
ओके, त्या मॉलिक्युलची प्रोबॅबिलिटी झाली. जर आपण 1,00,000 मॉलिक्युल घेतले तर त्यातले 50,000 मॉलिक्युल मधले शेजारचे हायड्रोजन जर अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये असतील तर 50% पॉसिबिलिटी आहे की ते डाऊनवर्ड डायरेक्शनला पण असू शकतात. इट इज अ प्रोबॅबिलिटी. ओके, मग आपला जर हायड्रोजन अपवर्ड असेल आणि शेजारच्या हायड्रोजनची स्पिन जर न्यूक्लियसची स्पिन जर डाऊनवर्ड असेल तर काय होईल, आपली जी 100 हर्ट्झला प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी मिळणार होती आपल्या न्यूक्लियसची ती काय होईल, ती कमी होईल. बरोबर. आणि मग ती 100 हर्ट्झ वरनं किती वर जाईल, ती शेजारचा न्यूक्लियस जर अपोजिटली डायरेक्शन असेल मॅग्नेटिक फील्डला, आपल्या न्यूक्लियसची डायरेक्शन आणि शेजारच्याची डायरेक्शन तो जर अपोजिट असेल, हा जर अल्फा, मी याला अल्फा ओरिएंटेड म्हणतो आणि याला बीटा ओरिएंटेड म्हणतो, जो अपोजिट आहे तो. बरोबर. हा जर बीटा ओरिएंटेड असेल तर काय होईल, देयर इज अ कॅन्सलेशन ऑफ न्यूक्लिअर स्पिन. आणि मग त्यामुळे तो काय करेल, आपल्या न्यूक्लियसची जी प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी आहे अशा वेळेस काय होते, 10 नी कमी होईल. म्हणजे जो सिग्नल इथं 100 हर्ट्झला मिळणार होता, आपण जर रेफरन्स प्रोटॉन घेतला, ज्या H1 प्रोटॉन आहे आपला ऑब्झर्वेशन मध्ये, तो जो 100 हर्ट्झला प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी मिळणार होती तर ते काय होईल, 50% चान्सेस 90 हर्ट्झला आहे, 50% चान्सेस कितीला आहे, 110 हर्ट्झला. बरोबर. म्हणजेच आपल्याला असे त्या एनएमआर सिग्नलचे स्प्लिट झालेला असेल 2 पीक मध्ये. यालाच काय म्हणतो आपण, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग म्हणतो आपण. दिस इज कॉल्ड ॲज स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, द स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल ड्यू टू द न्यूक्लियर स्पिन. ओके, but it is also called as coupling of nucleus. शेजारचे न्यूक्लियस एकमेकांबरोबर काय होतात, कपल होतात, आणि ह्या कपलिंग मुळे एनएमआर सिग्नल स्प्लिट होतात. ओके, समजलंय का? सर समजलंय ही प्रोबॅबिलिटी. म्हणजे शेजारी जर एक प्रोटॉन असेल तर आपला जो प्रोटॉन आहे, आपल्या ऑब्झर्वेशन अंडर प्रोटॉन कोणता आहे, H1. शेजारी जर एक प्रोटॉन असेल तर आपल्या न्यूक्लियसचा जो सिग्नल आहे तो 2 सिग्नल मध्ये स्प्लिट होतो. 2 कसे, एक शेजारच्या न्यूक्लियसची स्पिन जर आपल्या न्यूक्लियसला पॅरलल असेल तर एक सिग्नल मिळेल, आपली प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी वाढेल. आणि शेजारच्या न्यूक्लियसची स्पिन डाऊनवर्ड असेल तर आपल्या जो प्रोटॉन आहे पहिला, त्याची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी कमी होईल. म्हणजे 100 हर्ट्झला मिळणार होता 90 हर्ट्झला मिळेल. मग ही प्रोबॅबिलिटी किती आहे अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड असण्याची, 50-50% आहे. पहा, देयर इज अ चान्सेस ऑफ 50% अपवर्ड स्पिन or 50% downward spin. So we have also get 2 signal with equal height. Okay, 50% probability. म्हणजे जो सिग्नल 100 हर्ट्झला मिळणार होता त्याचं स्प्लिटिंग होतं आणि तो कितीला मिळतो, 110 हर्ट्झला एक सिग्नल मिळतो छोटासा आणि 90 हर्ट्झला एक सिग्नल मिळतो. ओके, दिस इज अ 90 हर्ट्झ सिग्नल. First signal at 90 hertz and second signal at 110 hertz. Okay, so this is how one signal at 100 hertz split into 2 signals. This is due to the neighboring proton. आता इथं शेजारी एक प्रोटॉन होता म्हणून असं स्प्लिटिंग झालं. पहा, जर एखाद्या न्यूक्लियस मध्ये, आता हे त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे, तुम्हाला मी वाचून दाखवतो, काळजीपूर्वक ऐका म्हणजे आणखी लक्षात येईल. The splitting of NMR signal due to the mutual spin-spin coupling of neighboring nucleus किंवा neighboring proton. If we consider our H1 and H2 proton are chemically non-equivalent. आणि कोणते प्रोटॉन कपल होतात नेहमी लक्षात ठेवा, जे केमिकली नॉन इक्विव्हॅलंट सेट ऑफ प्रोटॉन असतील तेच एकमेकांबरोबर कपल होतील. इक्विव्हॅलंट सेट ऑफ प्रोटॉन डज नॉट कपल विथ इच अदर. जे प्रोटॉन इक्विव्हॅलंट आहेत, ओके, ते एकमेकांबरोबर कपल होत नाही. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. ओनली नॉन इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन, adjacent non-equivalent proton only couples. Okay, so they are H1 and H2 are chemically non-equivalent, म्हणजे त्यांच्या केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू वेगळे आहेत म्हणून ते कपल होतात. एकच असेल तर कपलिंग होत नाही. दोघांची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू 100 हर्ट्झ असेल तर ते कपल होतील का? अजिबात नाही. फॉर एक्झाम्पल आपण CH3 घ्या, CH3. आता मला सांगा तुम्ही, इथला हायड्रोजन, पहिल्या कार्बनचा हायड्रोजन दुसऱ्या कार्बनच्या हायड्रोजन बरोबर कपल होईल का? नाही होणार सर. नाही होणार. का? बिकॉज दिस इज द सिंगल सेट ऑफ प्रोटॉन.
बोथ आर सेम. दोन्ही प्रोटॉन काय आहेत, नंबर ऑफ सेट ऑफ प्रोटॉन किती आहेत तिथे, एकच आहेत. One. पहा जर आपण ए म्हटलं तर दोन्ही सेमच आहे, म्हणजे 6 प्रोटॉन इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन आहेत आणि त्यामुळे ते एकमेकांबरोबर कपल होणार नाही. केमिकली कपलिंग होण्यासाठी काय पाहिजे, 2 प्रोटॉन केमिकली नॉन इक्विव्हॅलंट पाहिजे. सो इन रियालिटी द H1 प्रोटॉन appear at 2 lines आणि H2 ऑल्सो appear at 2 lines, कारण की H2 चा नेबर पण कोण आहे, H1 आहे. जसं आपण H1 साठी पाहिलं तसंच H2 साठी पण पाहू शकतो. ओके, सो वी कन्सिडर H1 ॲज अ रेफरन्स प्रोटॉन, H2 ॲज अ नेबर प्रोटॉन. मग आपण जर H1 ची प्रिन्सिपल फ्रिक्वेन्सी पाहिली, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ H2 नेबर. ओके, मग ते कसं आहे, H2 नेबर have 2 equal possibility of spin orientation, alpha that is parallel to external magnetic field, beta that is anti-parallel to external magnetic field. Okay, so whenever H1 proton, our reference proton, looks at neighboring proton and he see that the neighboring proton having alpha orientation, then the magnetic field of H1 proton enhance. Okay, ते मॅग्नेटिक H1 प्रोटॉनचे मॅग्नेटिक फील्ड काय होते, एनहान्स होते, and in return it also increases the precessional frequency of H1 proton when neighboring proton is alpha oriented. Now another one possibility, दुसरी शक्यता काय आहे, 50% chances of beta orientation. So when H1 looks at downward orientation or beta orientation of H2 neighbor, then what happen, the magnetic field at H1 decreases, in return decreasing precessional frequency. Okay, and so H1 nuclei precise or precess with 2 different precessional frequency while irradiating sample with radio frequency radiation that comes into resonance twice at 90 hertz as well as at 110 hertz. Okay, so that's why we appear and 2 signal in a spectrum for single proton, though it is a single proton, but we get here the splitting of signal, that single proton into a 2 different signal due to the neighboring proton. Okay, तसंच H1 हा सुद्धा H2 चा रेफरन्स प्रोटॉन जर आपण H2 घेतला तर H1 नेबर असेल अँड व्हाईस वर्सा. जसं H1 चं स्प्लिटिंग झालं तसंच H2 चं पण स्प्लिटिंग होईल आणि आपल्याला छानपैकी असे 2 सिग्नल मिळतील, 2 कपलिंग मिळतील. जर 2 लाईन मधलं ज्यावेळेस स्प्लिटिंग होतं, ज्यावेळेस त्या 2 लाईन आहेत त्यांच्यातलं डिस्टन्स जर जास्त असेल, बरोबर, जास्त हर्ट्ज सेपरेट झालेले असतील एकमेकांपासून, तर त्याला काय म्हणतात, स्ट्रॉंग कपलिंग असतं. आणि खूप कमी डिस्टन्स असेल 2 लाईन स्प्लिट झालेल्या लाईन मध्ये, तर ते कपलिंग कसं असतं, वीक कपलिंग म्हणतात. दॅट इज कॉल्ड एज वीक कपलिंग. सो स्ट्रॉंग कपलिंग असेल, सेपरेशन बिटवीन 2 लाईन इन्क्रीजेस. वीक कपलिंग असेल, separation between 2 line is very small. Okay, so this is how this coupling takes place. हा जो H1 प्रोटॉन आहे तो H2 प्रोटॉन बरोबर कपल झाला तर काय होईल, आपल्याला इथं जे 100 हर्ट्ज ला सिग्नल मिळणार होता तो कुठं जाईल, 110 ला जाईल. तर पॅरलल ओरिएंटेशन असेल, अँटी पॅरलल ओरिएंटेशन असेल नेबरिंग प्रोटॉनचं तर 90 हर्ट्ज ला जाईल. सो हा जो गॅप आहे तो कसा असतो पहा, जे प्रोटॉन कपल होतात त्यांच्या मधला जो गॅप आहे तो नेहमी सेम असतो. कारण हा H1 प्रोटॉन कोणाबरोबर कपल होतो, शेजारच्या H2 बरोबर. H2 पण कोणाबरोबर कपल होतो, H1 बरोबर. जर H1 हा 0.2 हर्ट्ज ना स्प्लिटिंग होत असेल लाईनचं, तर H2 चा सुद्धा H1 बरोबर कपल होता आणि 0.2 हर्ट्जच असेल. म्हणजेच ह्या दोघांचंही सेपरेशन कसं असेल, लाईनचं सेम असेल. मग तुम्हाला जर स्पेक्ट्रामध्ये ओळखायचं असेल की तो कोणते 2 प्रोटॉन कपल झाले एकमेकांबरोबर, तर ज्या स्प्लिट झालेल्या 2 लाईन आहेत त्यांचं सेपरेशन डिस्टन्स हे सारखंच असेल तर ते 2 प्रोटॉन एकमेकांबरोबर कपल झालेले आहेत असं कन्सिडर केलं जातं. आणि याचाच अर्थ ते 2 प्रोटॉन जर एकमेकांबरोबर कपल होत असतील तर ते 2 प्रोटॉन किंवा ते 2 सिग्नल हे शेजारच्याच प्रोटॉनचे आहेत असं कन्सिडर केलं जातं. येस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Are you getting this? ज्यावेळेस प्रोटॉन सिग्नलचं स्प्लिटिंग होतं त्यावेळेस
H1 प्रोटॉन जर H2 बरोबर कपलिंग झाल्यामुळे दोन लाईन मधलं अंतर जर समजा मी इथं 10 हर्ट्झ घेतलं, आता 0.2 ऐवजी मी 10 हर्ट्झ म्हणतो, तर H2 ज्यावेळेस H1 बरोबर कपल होतो ते सुद्धा किती असेल, Yes. ते सुद्धा किती हर्ट्झचं कपलिंग असेल, सेम 10 हर्ट्झच असेल. जर H1 H2 बरोबर कपल झाल्यामुळे 10 हर्ट्झ जर दोन लाईन मध्ये सेपरेशन होत असेल, कपलिंग कॉन्स्टंट येत असेल, तर H2 H1 बरोबर कपल झाला ते सुद्धा डिस्टन्स किती असेल, 10 हर्ट्झच असेल. सो यावरून आपल्या लक्षात येतं की H1 आणि H2 हे शेजारचे प्रोटॉन आहेत. ते एकमेकांबरोबर कपल होतात म्हणजे कसे आहेत, ते शेजारचे प्रोटॉन आहेत. ओके, सो दिस इज हाऊ वी कॅन अंडरस्टँड दिस. आता हे झालं सिंगल प्रोटॉन असताना. जर H1 च्या शेजारी आपला जर H1 रेफरन्स प्रोटॉन आहे, या रेफरन्स प्रोटॉनच्या शेजारी जर दोन नेबरिंग प्रोटॉन असतील तर काय होईल ते आपण पाहूयात. आता लक्षात घ्या, जर दोन नेबरिंग प्रोटॉन असेल तर काय होईल. समजा आता असं कन्सिडर करतो आम्ही, प्रत्येक वेळेस अप्परच डायरेक्शन कन्सिडर करायची असं नाही, तुम्ही जी म्हणता ती डायरेक्शन आपण कन्सिडर करूयात आपल्या H1 प्रोटॉनची. पण मी कन्व्हिनियन्स साठी काय घेतो, आपला प्रोटॉन जर असा एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला पॅरलल असेल तर मला सांगा आता इथे काय पॉसिबिलिटी आहेत. आता शेजारचे प्रोटॉन किती आहेत, नेबरिंग प्रोटॉन पहिला एकच शेजारी होता, आता शेजारी किती आहे, किती आहेत शेजारी, दोन प्रोटॉन आहेत. मग आता शेजारी जर दोन प्रोटॉन असतील तर ह्या H1 जो आहे तो ह्या दोन्हींबरोबर कपल होईल. मग ह्या दोघांच्याही स्पिन ओरिएंटेशन वरती त्याचे सिग्नल डिपेंड असेल. पहा, समजा आपण पहिली पॉसिबिलिटी कन्सिडर करू, पहिली शक्यता, हे दोन्ही H2 प्रोटॉन जर मी इकडे लिहिले पहा शेजारी, तर हे काय असतील पहा, हे दोन्ही, आपण पहिली पॉसिबिलिटी काय कन्सिडर करू की हे दोन्ही प्रोटॉन शेजारचे हे पॅरलल असतील H1 ला, बरोबर. दुसरी शक्यता काय आहे, पहिला पॅरलल असेल, दुसरा अँटी पॅरलल असेल. तिसरी शक्यता काय आहे, पहिला अँटी पॅरलल असेल, दुसरा पॅरलल असेल. आणि चौथी शक्यता काय आहे, दोघही अँटी पॅरलल असतील. ह्या पॉसिबिलिटीज झाल्या, ह्या काय आहेत, ह्या 4 पॉसिबिलिटीज आहेत. पहा, ह्या प्रोटॉनच्या ओरिएंटेशनच्या पॉसिबिलिटी किती तयार होतात, 4 पॉसिबिलिटी तयार होतात. मी जर हा H1 हा H2 इथं लिहिला, बरोबर, आणि हा H2 इथं घेतला, आता यांचं स्पिन ओरिएंटेशन आपल्या प्रोटॉनच्या सोबत कसं असू शकतं, याच्या किती पॉसिबिलिटी आहेत, 4. एक तर हे दोन्ही प्रोटॉन आपल्या प्रोटॉनला पॅरलल असतील, ओके, पहिला पॅरलल असेल, दुसरा अँटी पॅरलल असेल, पहिला अँटी पॅरलल असेल, दुसरा पॅरलल असेल, हे पण असू शकतं, किंवा दोघही अँटी पॅरलल असू शकतात. म्हणजे किती पॉसिबिलिटीज झाल्या, शेजारी दोन प्रोटॉन असल्यानंतर किती पॉसिबिलिटीज होतील, स्पिन ओरिएंटेशनच्या 4, बरोबर, 4 पॉसिबिलिटीज होतील. आता होतं काय पाहते, काळजीपूर्वक ऐका, हे स्प्लिटिंग कसं होतं. आपला रेफरन्स प्रोटॉन आणि शेजारच्या दोन्ही प्रोटॉनची जर प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी सेम असेल तर आपल्या प्रोटॉनची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी सुद्धा वाढते. पहा, पहिला जर आपण 100 हर्ट्झला मिळणार असेल तर ते किती होईल, 110 हर्ट्झ आपण कन्सिडर करू. कितीही कन्सिडर करतात तुम्ही, आपण एक रेफरन्स व्हॅल्यू घेतली का, की आपली जर 100 हर्ट्झला मिळणार होता सिग्नल, तर हे दोन्ही प्रोटॉनची जर शेजारचे दोन्ही प्रोटॉन पॅरलल ओरिएंटेड असतील तर आपला प्रोटॉन 110 हर्ट्झला प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी देईल, बरोबर. दुसरी शक्यता कशी आहे पहा, आपला प्रोटॉन जर एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला पॅरलल असेल तर सेकंड प्रोटॉन जे आहेत, शेजारचे प्रोटॉन आहेत, पहिला पॅरलल असेल, दुसरा अँटी पॅरलल असेल, हे एकमेकांचं काय होईल, कॅन्सलेशन होईल. पहा, आता ह्याचा, हे दोन्ही एकमेकांना कॅन्सल झाले, नेट इफेक्ट काय असेल या प्रोटॉनवरती, काय असेल का, नेट इफेक्ट काय असेल का, काहीच नसेल. पहा, कारण की एक वरती आहे, एक खाली आहे, दोन्ही एकमेकांना कॅन्सल झाले, त्यामुळे शेजारच्या वरती आपल्या प्रोटॉन वरती काहीच परिणाम होणार नाही. किंवा तिसरी शक्यता घेतली, पहिला डाऊनवर्ड आहे, दुसरा अपवर्ड आहे, तरी सुद्धा काही परिणाम होईल का, थर्ड पॉसिबिलिटी मध्ये दोन्ही एकमेकांना अपोजिट आहे हे, बरोबर.
त्यामुळे त्याचाही आपल्या प्रोटॉनवरती काही परिणाम होणार नाही. पण जी चौथी पॉसिबिलिटी आहे दोन्हीही डाऊनवर्ड, त्याचा मात्र परिणाम होईल. काय होईल? आपल्या न्यूक्लियसची प्रेसिशन फ्रिक्वेन्सी सुद्धा कमी होईल. आणि ती किती कमी होईल? इट गोज टू 90 हर्ट्ज. जो 100 हर्ट्जला सिग्नल मिळणार होता, या चौथ्या स्पिन पॉसिबिलिटीमुळे तो कितीला मिळेल? 90 हर्ट्जला मिळेल. म्हणजे पहा, इथंच दिलंय पहा, सेकंड आणि थर्ड पॉसिबिलिटी असेल स्पिन ओरिएंटेशनची, तर काय मिळेल? सिग्नल 100 हर्ट्जलाच मिळेल पहा, त्याच्यावर काहीच परिणाम होणार नाही. फर्स्ट पॉसिबिलिटी असेल तर 110 ला. ओके, बोथ अप, शेजारचे दोन्ही प्रोटॉन अप असतील तर 110 ला. शेजारचे दोन्ही प्रोटॉन अप अँड डाऊन असेल, एक अप एक डाऊन, एक अप एक डाऊन, ह्या दोन पॉसिबिलिटी आहेत, म्हणून इथं 100 हर्ट्ज. आणि तिसरी जी पॉसिबिलिटी आहे की दोन्ही डाऊनवर्ड, तर ते 90 हर्ट्ज. बरोबर? म्हणजे आपल्याला सिग्नल किती ठिकाणी स्प्लिट होईल? आपल्या प्रोटॉनचा सिग्नल 3 ठिकाणी. कुठे? 90 हर्ट्जला, 100 हर्ट्जला आणि 110 हर्ट्जला. म्हणजे शेजारी जर 2 प्रोटॉन असतील तर आपल्या प्रोटॉनचं सिग्नलचं स्प्लिटिंग हे 3 सिग्नल मध्ये होईल पहा. म्हणजे जिथं एक सिग्नल मिळणार होता, शेजारी 2 प्रोटॉन असल्यामुळे 3 सिग्नल मिळतील. पण यांची इंटेन्सिटी पहा कशी आहे. आपल्याला जर आपण टोटल ह्या 4 पॉसिबिलिटी आपण काढल्या, त्या जर 100% घेतल्या, 100%, तर प्रत्येक पॉसिबिलिटीचं किती पर्सेंटेज येईल? 25% पण आपण मधल्या 2 पॉसिबिलिटी कशा आहेत पहा? सेम आहेत. एक अप एक डाऊन, किंवा पहिला डाऊन दुसरा अप, या दोन्ही पॉसिबिलिटी कशा आहेत? सेम आहेत. आणि त्यामुळे यांच्यापासून तयार होणारा सिग्नल सुद्धा काय असेल? सेम असेल. आणि तो आपण मधला सिग्नल कन्सिडर केलाय पहा, की ज्याच्यावर काहीच परिणाम होत नाही आपल्या प्रोटॉनवरती. त्याची पॉसिबिलिटी किती आहे? 50% आहे पहा. 4 पैकी 2 पॉसिबिलिटी तशा आहेत, म्हणजे 50%च्या आहेत. आणि एक पॉसिबिलिटी, एक पॅरललची पॉसिबिलिटी आहे, एक अँटी पॅरललची आहे, यांच्या 25% पॉसिबिलिटी आहेत. Yes? Are you getting this? Are you getting this or not? Yes, sir. आणि त्यामुळे आपले जे स्प्लिटिंग, आपला जो सिग्नल, एक सिग्नल मिळणार होता, तो जो स्प्लिट होतो, तो 3 वेगवेगळ्या सिग्नल मध्ये स्प्लिट होतो पहा. त्यातला पहिला 25% असेल, कारण की इथं ज्या पॉसिबिलिटी ज्या पर्सेंटेज मध्ये असतात त्याच इंटेन्सिटीचे सिग्नल मिळतात पहा. दुसऱ्या पॉसिबिलिटीचे 50% असेल, परत पुढच्या पॉसिबिलिटीचे 25% असेल. म्हणजे 1:2:1. इथं सुद्धा 1:2:1 आहेत पहा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी. सो सिग्नल इंटेन्सिटी सुद्धा सेम असेल. सो वी गेट 3 सिग्नल व्हेन वी हॅव 2 प्रोटॉन्स. लक्षात आलंय? आपल्या रेफरन्स प्रोटॉनच्या शेजारच्या कार्बनला जर 2 प्रोटॉन असतील तर आपल्याला 3 सिग्नल मिळतील. कोणत्या इंटेन्सिटी रेशोमध्ये? 1:2:1 या रेशोमध्ये. ओके, ऑल ऑफ यू गेट दिस? यात काय अडचण असेल तर विचारा मला. कारण तुम्हाला हे समजलं म्हणजे कपलिंग किंवा स्प्लिटिंग समजेल. यस? इज देयर एनी डाऊट? काय अडचण आहे का? येस और नो? No, sir. ओके, व्हेरी गुड. सो आता हे आपण 2 प्रोटॉनसाठी पाहिलं पहा शेजारच्याच. असे 2च असू शकतात का? नाही. हे त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे परत, हाऊ दॅट स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस. ओके, यांचं कपलिंग सुद्धा सेम असतं पहा. हा H1 प्रोटॉन शेजारच्या 2 प्रोटॉन बरोबर कपल झाला तर याचं स्प्लिटिंग किती सिग्नल मध्ये होतं? 3 सिग्नल मध्ये, डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ दिस 2 न्यूक्लियस. H2 प्रोटॉनच्या 2 न्यूक्लियसचं स्पिन ओरिएंटेशन वरती याचे स्प्लिटिंग डिपेंड आहे. आणि त्यामुळे इथं आपल्याला किती मिळतील पहा? इथं आपल्याला 3 ठिकाणी तो सिग्नल स्प्लिट होईल ऍज 1:2:1 रेशो मध्ये. सो वी गेट हिअर स्प्लिटिंग लाईक दिस. हा जो पहिला सिग्नल आहे त्याच्यामध्ये काय आहे? दोन्ही शेजारचे न्यूक्लियस पॅरलल असतील. हा जो दुसरा सिग्नल आहे तो काय इंडिकेट करतो? पहिला पॅरलल, दुसरा अँटी पॅरलल, त्यानंतर पहिला अँटी पॅरलल, दुसरा अँटी पॅरलल, हे दुसरे 2 पॉसिबिलिटी आहेत. यांच्यापासून हा सिग्नल मिळेल. आणि जी तिसरी पॉसिबिलिटी आहे, शेजारचे दोन्ही न्यूक्लियस डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असतील, अँटी पॅरलल असतील, तर हा सिग्नल मिळेल. सो वी गेट 1:2:1 रेशो मध्ये हा सिग्नल मिळतील. आणि ह्या सर्वांचे कपलिंग कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे ह्या लाईन मधलं सेपरेशन काय असेल? सेम असेल. हा कोणतं? हे दोन्ही लाईन मधलं अंतर कसं असेल? सेम असेल. नेहमी लक्षात ठेवा.
त्या लाईन मधलं अंतर कसं असतं पहा, ज्यावेळेस सिग्नल स्प्लिट होतात हे लाईन मधलं डिस्टन्स काय असतं, सेम असतं पहा, हे डिस्टन्स सेम असतं. आणि हे जेवढ्या डिस्टन्सने स्प्लिट होतात शेजारचा प्रोटॉन पण काय होईल, हे CH2 प्रोटॉनचा सिग्नल मिळाला, हे शेजारच्या एका प्रोटॉनमुळे याच्या सुद्धा आपल्याला किती मिळतील, या 2 हायड्रोजन साठी CH2 साठी याच्या शेजारी एक हायड्रोजन असल्यामुळे यांचं डबलेट मध्ये स्प्लिटिंग होईल. आणि हे जे स्प्लिटिंग होतं या एका हायड्रोजन मुळे, आणि हे जे इथं जो कपलिंग कॉन्स्टंट आहे, हे 2 प्रोटॉन ज्यावेळेस H1 बरोबर कपल होतील त्याचा कपलिंग कॉन्स्टंट हा जर आपण, मी आता हा कन्सिडर करतो, मी जर हा 8 हर्ट्ज कन्सिडर केला, 8 हर्ट्ज बरोबर, दुसरे प्रोटॉन ज्यावेळेस पहिल्या प्रोटॉन बरोबर कपल होतात हे जर 8 हर्ट्ज असेल तर मला सांगा हा कपलिंग कॉन्स्टंट किती असेल, इथलं डिस्टन्स किती असेल, 8 हर्ट्जच असेल. नेहमी लक्षात ठेवा हे डिस्टन्स काय असेल, 8 हर्ट्जच असेल. इथं सुद्धा 8 हर्ट्ज असेल. ओके, हे स्प्लिटिंग सुद्धा किती असेल, 8 हर्ट्ज. इथं सुद्धा डिस्टन्स 8 हर्ट्जच असेल 2 लाईन मध्ये, आणि हे सुद्धा डिस्टन्स किती असेल, 8 हर्ट्ज. ओके, ज्यावेळेस 2 प्रोटॉन शेजारचे कपल होतात त्यांचं जे कपलिंग कॉन्स्टंट आहे, स्प्लिटिंग कॉन्स्टंट आहे, तो सेम असतो नेहमी. मग तो 8 असेल, 2 असेल, 3 असेल, 5 असेल, 6 असेल, काही घेऊ शकतो. मी आता एक घ्यायची म्हणून एक व्हॅल्यू घेतली, नाही तर म्हणताना 8च हर्ट्ज असतो, तो किती असू शकेल, पण जो असतो तो सेम असतो. कपलिंग होणाऱ्या प्रोटॉन मधला कपलिंग कॉन्स्टंट हा नेहमी सेमच असतो. समजलंय का कपलिंग? यस. हे सगळं शेजारच्या न्यूक्लियसच्या स्पिन ओरिएंटेशन वरती डिपेंड आहे. आणि मग ही जी मल्टिप्लिसिटी आहे यालाच आपण काय म्हणतो पहा, दिस स्पिन स्प्लिटिंग, इट इज कॉल्ड एज मल्टिप्लिसिटी. ओके, किती वेळेस स्प्लिट होतो. जर 2 लाईन मिळत असेल तर आपल्याला त्याच्या सिग्नलची मल्टिप्लिसिटी किती आहे म्हणतो आपण, 2 आहे. इफ वी गेट 2 लाईन्स then that proton having multiplicity 2. So there is one formula to calculate this multiplicity. The number of line in signal is called as multiplicity. Okay, म्हणजे एखादा सिग्नल हा जो सिंगल प्रोटॉन आहे किंवा सिंगल सेट ऑफ प्रोटॉन आहे त्यांचा सिग्नल किती लाईन मध्ये स्प्लिट होतो त्याला त्याची मल्टिप्लिसिटी म्हणतात. ओके, that is called as multiplicity. So here the multiplicity of this proton is 2 because इथं शेजारी एक प्रोटॉन आहे H1 साठी, so it gives doublet. Okay, so its multiplicity is 2. H2 साठी पण याच्या शेजारी एक प्रोटॉन असल्यामुळे हा सुद्धा डबलेट देईल, so it having multiplicity 2. So there is one rule to calculate multiplicity, that is called as n plus 1 rule. Okay, शेजारी किती प्रोटॉन आहेत त्याच्यावरती आपल्या ऑब्झर्वेशन अंडरचा जो प्रोटॉन आहे तो किती सिग्नल देतो हे डिपेंड आहे. शेजारी 0 प्रोटॉन असेल, इट इज कॅल्क्युलेटेड बाय n plus 1 रूल. शेजारी 0 प्रोटॉन असेल तर आपला जो रेफरन्स प्रोटॉन आहे तो किती सिग्नल देईल, 0 plus 1, दॅट इज 1 सिग्नल. शेजारी जर 1 प्रोटॉन असेल तर यांची व्हॅल्यू 1 येईल, 1 plus 1 2, सो वी गेट 2 सिग्नल ऑफ आवर प्रोटॉन, ऑफ आवर सेट ऑफ इक्वॅलन्स प्रोटॉन किंवा सिंगल प्रोटॉन पण असू शकतो. ओके, शेजारी जर 3 प्रोटॉन असतील, ओके, शेजारी जर 3 प्रोटॉन असतील तर यांची व्हॅल्यू किती येईल, 3. ओके, सो वी गेट मल्टिप्लिसिटी काय असेल त्याची 4 असेल. 3 प्रोटॉन असतील तर, 4 प्रोटॉन असेल तर मल्टिप्लिसिटी 5 येईल. लाईक दॅट, जेवढे शेजारचे प्रोटॉन आहे त्यापेक्षा एक जास्त एवढी त्या सिग्नलची मल्टिप्लिसिटी असेल. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन. ओके, सो एकाच सेट मधले प्रोटॉन जे आहेत ते एकमेकांबरोबर कपल होत नाही. मी तुम्हाला आता सांगितलंय पहा, आता इथं सगळे हायड्रोजन आहेत, CH4, मिथेन, नेबरिंग प्रोटॉन, सेम सेट ऑफ प्रोटॉन जे आहेत और इक्विव्हॅलन्स सेट ऑफ प्रोटॉन डज नॉट कपल विथ इच अदर. ओके, सो सर्व हायड्रोजन सेम असतील, नेबरिंग प्रोटॉन इथं काय येईल, 0 येईल. सो मल्टिप्लिसिटी काय असेल, फक्त 1 असेल. आपल्याला एकच सिग्नल मिळेल या 4ही प्रोटॉनचा, बिकॉज ऑल आर सेम सेट ऑफ प्रोटॉन. लाईक इथेन मध्ये सुद्धा
इथं CH3 आहे, इथं CH3 आहे, शेजारी शेजारी हायड्रोजन आहेत, नाही तर म्हणताना हा क्वार्टेट देईल आणि हा क्वार्टेट देईल, असं आहे का? असं मिळेल का सिग्नल आपल्याला इथेन मध्ये? नाही. हे इथं प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे पहा, हे दोन्ही प्रोटॉन काय आहेत? इक्विव्हॅलन्स सेट ऑफ प्रोटॉन आहेत, आणि त्यामुळे हे 6 हायड्रोजन हे आपल्याला एकच सिग्नल देतील. असा 6 हायड्रोजन मिळून एकच सिग्नल का? कारण हे 6 हायड्रोजन काय आहेत? सेम आहेत, इक्विव्हॅलन्स सेट ऑफ प्रोटॉन आहेत. ओके, दिस इज हाऊ वी गेट सिग्नल. ठीक आहे, या पद्धतीने आपण मल्टिप्लिसिटी काढू शकतो पहा. तर आपण इथं H1 प्रोटॉन घेतला, H1 प्रोटॉनची मल्टिप्लिसिटी किती येईल मला सांगा आता? याच्या शेजारी किती हायड्रोजन आहेत, आणि फक्त मल्टिप्लिसिटी काढताना फक्त हायड्रोजन घ्यायच्या, बाकीचे ऍटम घ्यायचे नाही. H1 प्रोटॉनच्या शेजारी किती हायड्रोजन आहेत? एकच हायड्रोजन आहे, कोणता? H2, बरोबर. आणि मग H1 प्रोटॉन काय देईल? डबलेट. आणि ह्या H2 च्या शेजारी पण कोण आहे? नंबर ऑफ हायड्रोजन किती आहेत? एकच आहेत. सो H2 ऑल्सो गिव्स डबलेट. सो हे दोन्ही प्रोटॉन आपल्याला काय देतील? डबलेट देतील. सो H1 गिव्स डबलेट, H2 ऑल्सो गिव्स डबलेट. Okay, like this. Then if we consider another one example, CH3 CH, oh, next lecture आहे ना तुमचा आता? ठीक आहे, आपण बाकीचे एक्झाम्पल आणि मल्टिप्लिसिटी ट्रायंगल जो आहे, कार्प्लस इक्वेशन जे आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया. सो थांबूयात आपण इथे. काही अडचण आहे का कुणाला इथपर्यंत? इज देयर एनी डाऊट? येस ऑर नो? ओके, सो नसेल तर आपण थांबूया इथे. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरला आपण हेच कपलिंग कॉन्स्टंट पाहणार आहोत, आणखीन काही एक्झाम्पलचे. ठीक आहे, सो थांबूयात आपण इथे.